Hello and welcome to the next session and a new session on this new day. Today we are going to start with a new chapter called as Morphology of Flowering Plants. So in this chapter we are going to study regarding the part of a angiospermic plant, and that angiospermic plant or the flowering plant we are going to discuss its inflorescence part, its flower part and the characteristics of this flower. So in this chapter initially some part is deleted. Okay, the introductory part of the root, stem, leaf, fruit, seed is deleted. So here we have the part of inflorescence. So directly let's enter into the exact part called as inflorescence, and later on continued by a flower, then its structures, and finally there are three families. Out of the three families, one family is eliminated and you have only two families. So the eliminated one is family Fabaceae and the retained one is Solanaceae and Liliaceae. So we are going to discuss a flower and two families in this chapter. Okay, so let's go to the title called as inflorescence. So the first term is inflorescence. In the angiospermic plant, angiosperms means flowering plant. So flower represents a single structure, inflorescence represents a bunch of structure. Then what exactly is inflorescence? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಈ inflorescence ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Group of flowers arranged on a floral axis. So group of flower, bundle of flowers arranged on the floral axis. This is what is termed as inflorescence. Group of flowers arranged on the floral axis, or in other terms, arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. We can also define it as arrangement of flowers on the floral axis. This is termed as inflorescence. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು inflorescence axis ada, so it is having many flowers. So many flowers are there. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್. ಈ ಬಂಡಲ್ಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬೇಸ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್. ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪೆಡಿಸಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಪೆಡಿಸಿಲ್. ಈ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಅಪೇರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೆಮ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೆಡಂಕಲ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಈ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ದಾಗಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆಡಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಎ ರೋಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ನೀವೇನು ರೋಸ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಪೆಡಿಸಿಲ್. This is called as a pedicel. So got the difference between pedicel and peduncle. Pedicel represents stalk of a single flower. Peduncle represents stalk of an inflorescence. Ide vyathyas, right? Okay, so this is what is termed as a inflorescence. And in the inflorescence there are two types. Illi eradu ರೀತಿ ಅದಾವ inflorescence. The first one is racemose, second one is a cymose inflorescence. So let's look at the types. In the types we have racemose inflorescence and second one is a cymose inflorescence.
So let's look at the first one, which is called as a racemose inflorescence. Racemose inflorescence. Racemose inflorescence is that type of inflorescence where the floral axis continues to grow even after flowering. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್, after flowering the growth will stop, the inflorescence axis will stop or shut down. This is what is called as a cymose inflorescence. So let's look at the definition of this first for the racemose inflorescence. The main axis continues to grow even after flowering. The main axis continues to grow even after flowering. Such type of inflorescence is said to be racemose inflorescence. Now here we can take an example of cassia. Cassia ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಆದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ರೋಪೆಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಪೆಡಂಕಲ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕೊಂತನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಹಿಯರ್ the main axis continues to grow even after flowering in an ectropetal succession. ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, in an acropetal succession ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂತನೂ ಹೋಗೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾರ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ರೆಸ್ಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವರೇ ಹೂವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಅವರೇ ಹೂವು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ದಿವಾಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಿಯರಿಂಗ್. ಇದು ನೀವು ಕಾಮನಾಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಕಾಡು ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡದ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ದೀಪಾವಳಿ ಸೀಸನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಂಡವರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಕೌಡಂಗ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಗ್ ಚೂಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೂ ಚೂಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ಕ್ಯಾಸಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ cymose inflorescence. Second is cymose inflorescence. Then what exactly is a cymose inflorescence? The main axis terminates this terminates after flowering. Example, China rose, periwinkle. That means in this plant when it flowers, ಈ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ಹೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕತಿ, ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆದ್ರೂ ಸದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕತಿ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಇದು ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೋರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ರೋಸ್. ಚೈನಾ ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ದಾಸವಾಳ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಹೂ ಆದಾಗ ಆ ಕಡೆ 2-3 ಹೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕೊತ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸದಾಪುಷ್ಪ, ಸದಾಬಹಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬಟ್ಲು ಹೂ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಪೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕಲರ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಡಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರು ಇರ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆರಿವಿಂಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಮೋಸ್. ನಾವು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ರೆಸಿಮೋಸು ಮತ್ತು ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಕ್ರೋಪಿಟಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಹಸ್ತೈತಿ, ಆರ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ರೆಸಿಮೋಸ್ ಫಾರ್ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೈಮೋಸ್ ಸಾಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡೆತ್. ಹೂ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಮೋಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಆ ರೀತಿ ಲಾಜಿಕಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ಹೌ ವೆ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಮೆಮರಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಮೋಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರಸೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಮೋಸ್ ರೇಸ್ ಹಸ್ತದ, ಸೈಮೋಸ್ ಸಾಯ್ತದ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ in the racemose it continues growth even after flowering, right? Okay, so this is regarding the part of the inflorescence. So with this we'll move on to the next part is the flower. Let's go to the part of the flower, single flower, and we'll discuss the parts of a flower. Now regarding the flower, how can we define a flower or what is a flower? ಹೂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲವರ್? ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ದ reproductive structure in an angiosperm. So flower is, it is the reproductive structure of angiosperms. It is a reproductive structure. Why do we say it is a reproductive structure? Because this flower is involved in the process of reproduction, so that its generation is continued by the formation of seeds. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಿಡದ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ ಒಂದು ರೀತಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಫ್ಲವರ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ angiosperms. Okay, so this is regarding the part of the flower, and this is the definition for the flower. So it is meant for sexual reproduction. So flower is mainly meant for sexual reproduction in the angiosperms. Okay, so this is its a character, one more character. Then it is having a stalk. This stalk, as already we discussed, this stalk is also called as a pedicel. And is present on thalamus
or receptacle. ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಆರ್ ರೆಸೆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ representation of this. Okay, then okay, so if we look at a diagram of a flower. So here we are looking at the diagram of a flower. Okay, if we look at a flower, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. Now this lower part what we see here, this is called as a ಪೆಡಿಸಿಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿವಲ್ಲ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಆರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿಕಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಓರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೌಂಡೆಡ್ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಓರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ಯಾಲಮಸ್. ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆಡಿಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ರೋಸ್. ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೆಡಿಸಿಲ್. ಪೆಡಿಸಿಲ್ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಪಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸೆಪಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲೇಬಲ್ ಇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ at these labelings also, how exactly we label them, right? So these are sepals. ಇಲ್ಲಿ colored part ಅದ, these are petals. ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಮನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಂಥರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಮನ್. ಎರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಮನ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಮನ್. Then this side, this part is stigma, this is style, this is ovary. These three together we call them as a pistil. Pistil ಅಥವಾ carpel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, and this base, this represents the thalamus. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ 4. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಪಲ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ pistil. Let me repeat it. Okay, now observe and hear it carefully. Sepals, second petals, third androecium, fourth gynoecium. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟರ್ಮ್ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಮನ್. ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮನ್. ಇವು ಎರಡು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್
ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಇವು ಎಕ್ಸಸರಿ ವರ್ಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಲಮಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದ stalk is attached or pedicel is present. Now along with that, what are the parts of the stamen? Stamen is made up of two parts, anther and filament. Anther bilobed, ಎರಡು ಲೋಬ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ. ಸ್ಟೇಮನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್. ಆಂಥರ್ ಬೈಲೋಬ್ಡ್, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ. ಆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಫ್ಲವರ್ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, our pollen grains which is produced by anther. And pollen grains represents the male gametophyte. ಇವಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ as it represents the male gamete, it consists of the nucleus where it helps in fertilization. Then next, female part of pistil. Pistil is made up of three parts. First part stigma, second part style, and third part is ovary. Stigma, style and ovary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Stigma is at the ಟಾಪ್ನಾಗ ಇರ್ತದ. ಇದು ನೀವು ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಫ್ಲವರ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಓರಿ ಬೇಸಲ್ ಸೋಲನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಮಡಕೆ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಬಲ್ಜ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಓರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ, ವೇರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಫ್ರೂಟ್. ಆ ಫ್ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಎ ಫ್ಲವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ four whorls. Which are those four whorls? Already I have marked them. Okay, what are those? That is calyx. Calyx antandre sepals. Corolla. Corolla means petals. Then androecium. Androecium is represented by stamen. And gynoecium. Gynoecium is represented by pistil or carpel. Okay. Now these are the four whorls in a flower. Right. Out of these two, the first two, calyx and corolla, ಇವು ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ವೋಲ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ವೋಲ್ಸ್. ವೈ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ವೋಲ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ fertilization process, they are not involved in reproduction process. That's why they are accessory. Accessory ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ? ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ androecium and gynoecium, both these together are called as a what? Reproductive whorls. It is called as a reproductive whorls. Right in the next statement again. So androecium and gynoecium forms a reproductive whorls because these are the two structures which are involved in the process of reproduction, and hence these two structures they are called as the reproductive whorls. Then
In some flowers like lily, in the flowers like lily, calyx corolla ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆರಿಯಾಂತ. ಸೊ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಪೆರಿಯಾಂತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಲಾ, ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೋಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಾಗ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೆರಿಯಾಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಯಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನಿಯನ್. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಹೂವಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರಿಂಗ್ ಅದು ಸೆಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಲು ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೆರಿಯಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಲಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನಿಯನ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೋಲಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್. are not distinct. So here the term distinct means we cannot differentiate and are termed as a perianth. So these are termed as, these are called as a perianth. This objective question, what is a perianth? So perianth means in some flowers like lily the calyx and corolla are not distinct, which is termed as a perianth. Suppose if there is no differentiation between calyx and corolla, we call it as a perianth. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆರಿಯಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಂಡ್ರೋಶಮ್ ಗೈನೋಶಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಅವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದು ಪೆರಿಯಾಂತ. ಸಪೋಸ್ 5 ಅದಾವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಏನು ದಳ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಇವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಪಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟಲ್ಲು ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಪಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವಾಟ್ ಪೆಟಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆಪಲ್. ಸೆಪಲ್ಲ ಪೆಟಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಟೆಪಲ್. ಓಕೆ, if there is no differentiation between sepal and petal, it is called as a tepal, right. Tepals antanu karitare, right. So this is regarding the few basic concepts. So along with that we will go to the bisexual flower and unisexual flower. Bisexual flower means what? If both the sexes are present in a single flower, it is called as a bisexual. So you can write there, androecium and gynoecium are present in the same flower, it is called as a bisexual. Unisexual, androecium and gynoecium are not present on the same flower, but they are present in two different flowers. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್. That means unisexual flower represents only either androecium or gynoecium is present in a single flower. Unisexual flower best example papaya. ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಳಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂ ಆಗ್ತಾವ, ಆದರೆ ಕಾಯಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೂ ಬರೀ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಕುಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಡ, ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲೆಜೂ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಾಗ ಎದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವಿನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. Okay, you can remember more, you can just give work to your brain and you can just polish your brain. Understood? Okay, so this is regarding the part of bisexual. Bisexual flower, both androecium and gynoecium are present in a single flower. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನು. And while writing this, you can just pause the video and write the definition. So bisexual flower, androecium and gynoecium are present in the single flower. Unisexual flower,
only either androecium or gynoecium is present in a single flower, or in other words, androecium and gynoecium are present on two different flowers. ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫ್ಲವರ್, ಚಿಕ್ಕು ಫ್ಲವರ್, ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಲವರ್ಸ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅದಾವೆ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, we have the continued part of the basics of a flower. So let's see some more terms in a flower. Okay, let's come to symmetry. Now in the flowers we have symmetry. That symmetry, ಆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, that symmetry might be bilateral symmetry or it might be radial symmetry. ನಾವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಅದರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದು ಫ್ಲವರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫ್ಲವರ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲೋ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲೋ, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್. 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. In the symmetry of a flower, the flower may be actinomorphic, the flower may be zygomorphic, or the flower may be asymmetric. So we come across these terms. The flower may be actinomorphic or zygomorphic or asymmetric. ಓಕೆ, actinomorphic flowers ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬಾಟ್ನಿ. ಬಾಟ್ನಿದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಫ್ಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಟರ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿರಲಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. Radial symmetry. Zygomorphic means a bilateral symmetry. It is bilateral symmetry. Asymmetric, there is no symmetry. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೌ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಾವೆ. ಓಕೆ, ದ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ರಿ, ಜೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡೋದ್ರಿ? ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್. which means radial symmetry. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಕತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಫ್ಲವರ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕನೂ ಬಿ ಇನ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಿ. ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಗಿಡದ ಮೇಲೂ ಹತ್ತು ಬೇಡ್ರಿ, ಫ್ಲವರ್ದಾಗೆ ಇರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಯು ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಕಟ್ at the center, if a flower is cut at the center that passes through the vertical axis, ಇದು vertical axis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಟ್ at the center in any plane, ಬೇಕಾದ ಪ್ಲೇನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ, it divides into 2 equal parts or it give rise to 2 equal parts. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ 2 equal part ಆಕವು, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ 2 equal part ಆಕವು, ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಿ 2 equal part ಆಕವು. Any plane passing through the central axis divides the flower into 2 equal halves or 2 equal parts. This is what is called as a actinomorphic flower, or it is also called as a radial symmetry. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು radial symmetry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So how the definition is framed for the actinomorphic flower? So actinomorphic flower, we define it as any plane passing through the so here any plane passing through the center can divide the flower into 2 equal halves. Halves antadra parts. This is what is called as a actinomorphic flower, and that exactly it is the definition of the radial symmetry. Now here we have certain examples. Example is a mustard, datura and chili. So all these are various examples. So here we have the mustard, datura and chili. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹೂ ಬಿಡ್ತದೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತದ. ಆ ಹೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 equal ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದತುರ ಫ್ಲವರ ಉದ್ದ ಇರ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ, ಉದ್ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಜಾತ್ರೆ ಉದ್ದ ಪಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ದತುರಾ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದತುರಾ ಸ್ಟ್ರಾಮೋನಿಯಂ, ರೈಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಫ್ಲವರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಗೂಗಲ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಕ್ಕೂ ಹೂ ಆಗ್ತಾವೆ, ಹೂ ಆದ ನಂತರನ ಕಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್. Zygomorphic flower, which is called as bilateral symmetry. Okay, definition frame ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್. bilateral symmetry, when a flower is cut into 2 equal parts that passes from the central axis and only one plane can cut this flower into 2 equal parts. One plane. Now here any plane, look at this, any plane, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ, any plane ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್, ಒಂದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ. ವಿ ಆರ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ 2 equal parts ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಟು 2 equal halves. Okay, and this is the vertical axis. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು vertical axis. Okay, you can write the definition here. Pause the video and write the definition. What you can write? One plane passing through the center can divide the flower into 2 equal halves. Or only one plane. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ this becomes the exact correct definition. Only one plane passing through the central axis divides the flower into 2 equal parts. Okay, so we are cutting it in the vertical plane only, right? So write that definition. So let's look at the examples directly. So for the zygomorphic flower, we have certain examples called as a P. Gulmohar. So P plant is there, Gulmohar is there, Cassia is there. Look at this. So these, what they have? P, ವಟಾಣಿ ಗಿಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗುಲ್ಮೋಹರ್
ಸಂಕೇಶ್ವರ ಹೂ ಕೆಂಪು ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಹೂ. ದೆನ್ ಬೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಸೆ ಅವರೇ ಹೂ. ದೀಪಾವಳಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪಾಂಡವ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೂ ಚೂಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯಾಸಿಯ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಮಾರ್ಫಿಕ್, ಇವು ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೋ. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ನೆನಪಿರಲಿ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ ಎ. ಎ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಲಾಜಿಕಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ರೈಟ್. ಆಕ್ಟಿನೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಬಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, so this is regarding the part of the symmetry. Last one, asymmetry. Asymmetry, if a flower is cut into 2 parts, no plane can divide this flower into 2 equal parts. Or in simple words, any plane passing through the central axis do not divide the flower into 2 equal parts. Such type of flower is said to be asymmetrical. Third one is asymmetrical flower. So asymmetrical flower ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? If a flower cannot be divided into 2 equal parts in any plane, such type of flower is called as asymmetrical flower. Write the definition. Pause the video, rewind it and frame the definition. I will go to the example. So if we look at the example for this, we have an example of kenna. Example of a kenna plant. Kenna ಅಂದ್ರೆ ಕಾಬಾಳೆ. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತಾವ, ಕಾಬಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು ಇರ್ತದ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅದು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಎಲೆ ಇರ್ತಾವ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆನಾ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ? ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the some basic concepts of what? Of the flowering plant. Now along with these we have even other parts also. Okay, ಇದಲ್ಲದನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ that continued parts we'll see it in the next session. Thank you.